بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کا نام ہے بزرگوں کی کرامات اور تخت بلقیس۔ تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا۔ تو نے قرآن و حدیث کا غلط استعمال کیا اور اپنی چرب زبانی استعمال کی۔ تو کہتا بابے شاہی کوئی نہیں، میں ثابت کروں گا یہ فکر تمہیں کافر کر کے مارے گی، اللہ یہ کہ جو توبہ کر لے۔ تیرے سامنے اگر کوئی قرآن کھولے 19واں پارہ کھولے اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ اس کا ذکر کھولے جس نے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے، اب تو کہتا بابے شاہی کو نہیں، تو یہ زہر پلا رہا ہے قوم کو۔ اور اگر کوئی قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھے یا تیرے فالوروں کے سامنے رکھے اے بھی تو بابا ہی ہے اور یہ سلیمانی ولی ہے، اگر سلیمانی ولی میں یہ طاقت ہے تو محمدی ولی میں کتنی طاقت ہوگی بتا نہ ذرا۔ دو راستے ہیں، یا تو تم یہ کہو گے بابے شاہی کو نہیں اور قرآن کا انکار کرو گے اور کافر ہو جاؤ، یہ ایک راستہ ہے، یا پھر اس کی اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو اور اسے بتاؤ اگر سلیمانی ولی کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی کی طاقت کیا ہوگی۔ اچھا میرے بھائیو، اب انشاءاللہ تعالی میں وہ 10 دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجینئرنگ کروں گا۔ دعویٰ نمبر 1، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلقیس کا واقعہ سورۃ النمل میں رپورٹ ہوا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا، انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے، میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے، کرے وہ تو ہو گیا، قرآن میں رپورٹ ہو گیا۔ اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برقیہ۔ سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا، اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا، کیونکہ ایک زمانے میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا۔ باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے، کتنے پہنچے ہو۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے حجی، یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، یہ بنائے میں شیر بنائے میں باول آکتے بیڑا تک اون بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، اون نہیں تکیا جاندہ۔ تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، بس دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولری سے بھاگ جائیں گے۔ نمبر 1، مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلوں تو ہی ملتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی۔ اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا، اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا، یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ وہ بابا لے کے جڑا میرا پیو نہیں پلبدا۔ تو اس امت میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہوں دسو کی نے کرامت کلیم کرنی چاہیے۔ وہی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو نہیں دیا گیا، لیکن اوور آل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ۔ ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا۔ تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے۔ یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا، ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا، تم بھی کر کے بتاؤ نا۔ وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلہ ہلز پہ اسلام آباد رکھو، پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، بلکہ نہیں سوری پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا۔
ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੈ ਆਵਣ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। बैतुल मकदस उठा के पाकिस्तान ले आए, इसराइल से जान छूट जाएगी, फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं। आप बाबे कितने जो है निगाह मारने वाले ये बातें करें ना आप, तो आगे से जवाब में ना इल्जामी जवाब के तौर पर काबिज भी जी क्रेन डिगी सी, और भाई अल्लाह ने कब कहा कि मैंने क्रेन रोकनी है। एक साल सिर्फ यादगार हुआ था अबरा के लश्कर को तबाह करने वाला, क्योंकि उस साल नबी इस्लाम की पैदाइश थी। उसके बाद जजीद पलीद के दौर में काबे की बेहुरमती हुई, हज्जाज इब्न यूसुफ ने मिंजरीक के जरिए हमले किए, काबे की कोई हिफाजत नहीं हुई है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में यहां तक है कि कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। ये दुनिया को बकदर एफर्ट अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है। तुम बताओ तुम्हारे बाबे की तरह लाए ना, व्हाइट हाउस को गायब करें। और अगर इसी चीज को तुमने शोबदाबाजी समझते हो कि ये करामत है, तो एक बाबा मैं आपको बता देता हूं जो ये सब कुछ करके दिखा रहा है, डेविड कॉपरफील्ड। यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने पूरा गायब कर दिया है पब्लिकली। पूरी ट्रेन, बोइंग जहाज, दीवारें चीन में एक तरफ से दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया। और वो भी नहीं कहता मैं करामत कर रहा हूं, कहता है इल्यूजन है, आंखों का धोखा है। वो कैमरे का सारा कमाल है, लेकिन वहां पे भी पब्लिक इसी तरीके से खड़ी होती है, उनके सामने वो सब कुछ हो रहा होता है, वो उनकी अपनी पब्लिक होती है, प्लांटेड होता है सब कुछ। बंदे के दो टुकड़े करता है, फिर जोड़ देता है, हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है, ये सारे काम वो करके दिखाता है। तो अगर ये आपका दावा है ना कि इस तरह कुछ हो सकता है, तो करके दिखाएं, हम मान लेंगे। मतलब ये जो इतना आप लोगों के फिरकों को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, आपके लिए जिंदगी मौत का मसला बन गया है, तो भाई बाबे कटो बार, आज जरूरत है बाबों की, अभी बुरा वक्त आ गया है। बाबों की, अपने मानने वालों की औलादें गुमराह हो गई हैं, बाबों की मीम्स बना रही हैं वो, तो बाबों ने कब काम आना है। तो तख्ते बिल्कीस वाले वाक़े को इस तरीके से प्रेजेंट करके ये मामला आगे लेके चलना, ये बड़ा जुल्म है भाई। कल को कोई शख्स किसी मुरीद के बच्चे की गर्दन मरोड़ दे और कह दी, वो कुरान में भी आया कि हजरत खजिर ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, और अल्लाह के बंदो वो खजिर अल्लाह का पैगंबर था या कोई फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया हुआ था। हजरत इजराइल मलकुल मौत की वो ड्यूटी पूरी कर रहा था, उसमें तो सिर्फ अल्लाह ताला ने मसला तकदीर समझाया है कि बजाय जो तुम्हें तकलीफें आती हैं उनके पीछे खैर छुपा हुआ होता है, क्योंकि उसके एंड पे अल्फाज है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो अल्लाह तो भाई हुक्म देता है पैगंबर को या किसी फरिश्ते को। हाँ, इसके अलावा अगर कोई शख्स दावा करता है मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है इस हवाले से कि मेरे साथ डायरेक्ट कलाम किया है, तो फिर वो या तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल होगा, या उसी की लेगेसी को लेकर चलने वाले मजजूब, कलंदर, पागल, मजनून, कोई इस किस्म का बंदा होगा जिसे शदीद का कलम उठा पाया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। वरना जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है वो इस तरह का दावा कभी भी नहीं करेगा। दावा नंबर 2, वो कहते हैं जी कि हमारे जो बुजुर्ग वो जब जलाल में आते थे तो निगाह मार के पूरे शहरों को आग लगा देते थे। जब जलाल में आते थे तो मुरीद की तरफ देख के उसे जला के राख कर देते थे, फिर लोटे की तरफ देख के लोटे की टूटी को सीधा कर देते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए, तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गया। ओए तोड़े बाबे होते 302 लग दी है, कत्ल का मुकदमा होता है। और अगर अपने बाबों को बचाना है तो इन वाकयात से ऐलान बरात करो, वरना कुरान की रूह से ऐसा बाबा हमेशा के लिए जहन्नम में है जिसने अपना मुरीद जला के राख कर दिया। कोई कुरान में है जिसने कत्ल ना हक किया मोमिन का, वो हमेशा के लिए जहन्नम में। लो सामो फिर ये कौन से नबी के तरीके के ऊपर बाबे चल रहे हैं। नबी इस्लाम ने भी किसी साहबी को जला के राख किया। अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में, 10 साल हुजूर को वुजू करवाया। वो कहते हैं मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां उम्मे सुलैम छोड़ गई, मैं नबी इस्लाम को वुजू करवाया करता था। उम्र 20 साल हुई, नबी इस्लाम दुनिया से चले गए। 10 साल हुजूर के घर के काम किए, आप मुझे काम के लिए भेजते थे, मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता था, भूल जाता था। लेकिन 10 सालों में कभी नबी इस्लाम ने मुझे कभी नहीं फरमाया ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। और तुम्हारे पीर जो है वो उन मुरीदों को जला के राख करते थे जो मुरीद इसलिए हुए थे कि अपनी आखिरत बचाएंगे। वो मुरीद ने अपनी आखिरत क्या बचानी थी, दुनिया से गया और तुम्हारे बाबे की आखिरत भी साथ ही ले गया। बाबे ने आखिरत बचानी थी, बाबा खुद जन्नत में चला गया साड़ के। अगर ये ऐसा है, अगर अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ ये गलत मंसूब है तो वो बरी है। इनका दावा है कि नहीं उन्होंने ये सब कुछ किया, तो ठीक है फिर उनके एंड रिजल्ट को संभालो। तो जला के राख कर देते थे जी, निगाह मारते थे। निगाह में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी हुई थी उनकी, अच्छा ताकत रखी हुई थी। उन्होंने रिटायरमेंट ला ली ने। हाँ, वो हमारे जो बाबा जी खादिम रज़वी साहब कहा करते थे ना, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही है और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस 2 बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए
तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो मैंने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो बाबा जी, तेरे बाबे मर जाए पहले। गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटी है कि वो निगाह मार के यूट्यूब के ऊपर रखी हुई गुस्ताखाना वीडियोस क्यों नहीं डिलीट करवा सके? उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? वो गद्दार है अपने नबी के। उनकी बुजुर्गी किस दिन काम आनी है? ऐसी बुजुर्गी में लानत हो के बुजुर्गी और वो निगाह मार के यूट्यूब से वीडियोस ना डिलीट करवा सके। अल्लाह ने नहीं ये करना, अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है उम्मत की, इसलिए तो कह रहे हैं ना कि उम्मत मर जाए। तो उम्मत तो बेचारी है ही, गई गुजरी। पहले बाबे मरे जिनके पास इख्तियार है, सबसे पहले वो बाबा ढूंढे जहां पे यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी हुई है, उधर जिस गौस कुतुब अब्दाल की ड्यूटी है ना, उस पर 295 सील गए, उसे चौक में फांसी दे। गद्दार, तो वीडियोस नहीं डिलीट करवा सका? तूने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इज्जतें मेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी है बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। तो देखो अल्लाह ताला ने तुमसे कितना बड़ा इंतकाम लिया है। 1200 साल में जो इज्जत तुमने कमाई थी ना, अल्लाह ताला ने 12 साल के अंदर यूं खत्म कर दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो यूट्यूब से वीडियोस डिलीट करवाएं, हम मान लेंगे, चलो फोन करके दस दो। कहानियां मशहूर की हुई। दावा नंबर 3, ये पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है। हर वो मजार जो किसी दरिया के किनारे पे है और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी 65 दी जंग च बाबे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे जेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबज चोगा पाया सी बाबा जी, उतू बम आंदे सन, कैच कर लेंदे सन। ये जेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है, रावी का पुल तो छोटा है, जेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच कीते ने जी इंडिया दे बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच कीते हुए। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुम्हारे बुजुर्गों के मानने वाले तो 3 मैचों के अंदर खेलते हैं और अगले 30 मैचों के अंदर 0 बनाते हैं। वो देखो युवराज सिंह, बॉलर को उसने धमकी देके 6 छक्के मारे। मान लो उसको फिर साबिक करामत, अगर यही क्राइटेरिया तो। और फास्ट बॉलर को छक्के मारे हैं, स्पिनर को नहीं। पहली दफा हुआ किसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के मारे और बता के मारे। इनकी करामतें ये बनी हुई हैं। तो बम वो पकड़ते थे रावी के पुल पे कब्र से निकल के। तो मैंने इस पे अर्ज किया था कि जनाब, जो बंदा अपने मजार से निकल के रावी के पुल के ऊपर जाके डाइव लगा के कैच पकड़ता है, उसके हाथों में जब वो दहशतगर्द बम पकड़ा के गए दाता दरबार के ऊपर, तो भाई वहां तो 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वो तो कैच नहीं हुआ। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुद्र रोकते हैं। उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाए, कराची की बेहतरीन हेरोइन, चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में है, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान है जिनको आप वजीर आजम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है वो मेरे दाता साहब है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु ताला। भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मैशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वजीर आजम से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को, अपने मजारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुसल करते हैं, उनकी को पाकी पलीती का ही कुछ कर लो। ये बातें करे हुए काबे जी लोगों की जेब कट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी, तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटी है। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा। यजीद पलीत के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा है। ये तुम्हारा दावा था ना, तो ये दावा भी इनका फेल हो चुका है। दावा नंबर 4, वो कहते हैं जी कई बुजुर्गों के बारे में, ये पीर मेरे अली शाह साहब के बारे में मशहूर किया हुआ है जी। वो गोल्डा स्टेशन जो है ना जी, वहां पे गोरे स्टेशन नहीं बनाते थे। उन्होंने निगाह मारी, इंजन छाला मारता सी पटरी होती है, आगे नहीं सी टुरता, स्टीम इंजन। मजबूरन उनको वहां पे स्टेशन बनाना पड़ा, क्योंकि हजरत साहब ने हज करने जाना था। हजरत साहब ने आप क्यों नहीं ट्रेन बना ली? अगर हजरत स्टीफन इंजन बना सकते हैं तो इनके हजरत क्यों नहीं बना सकते हैं? हजरत डीजल ने अगर डीजल बनाया, डीजल बंदे तो ना आ जाए जिन्हें डीजल इंजन बनाया, हजरत डीजल अगर डीजल बना सकते हैं तो एक क्यों नहीं बना सकते? सब फ्रॉड है कि ट्रेन सिर्फ रोक सकते थे, ट्रेन बढ़ा नहीं जा सकते। देखें कितने अरसे से इंसानियत तकलीफ में थी, 6-6, 7-7 महीने पैदल सफर करके हज पे जाते थे। ट्रेन बनी किस तरीके से, वो महीनों के सफर दिनों के ऊपर आ गए।
आप देखें जब नई नई ट्रेन शुरू हुई है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के ऊपर जो उन्होंने ड्रामा बनाया टर्की वालों ने, वो बता रहे हैं ना उसमें कि जी 6 महीने का सफर अब 6 दिनों में तय हुआ करेगा ट्रेन की वजह से। उस जमाने में इतनी स्पीड थी, लेकिन फिर भी 6 महीने 6 दिन पे आ जाए तो मौजज़े से कम है। उस वक्त ट्रेन फिर वो स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। ये लोग सिर्फ आपको ये बताते रहे कि हमारे बुजुर्ग जो है वो ट्रेन रोक लेते थे। वो बापा जानी भी कहते हैं जी, आला हजरत अहमद बरेलवी साहब एक दफा स्टेशन पे उतरे, नमाज पढ़ रहे थे, तो पीछे से ट्रेन के चलने का टाइम हो गया और वो ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा था, इंजन जो है ना वो चलता ही नहीं था आगे। करामत होगी। तो आला हजरत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो ये है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो है जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली। कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो में नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। दावा नंबर 5, ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा 7 जमीनें उसको नजर आ रही हैं, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफिले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 ऑफ अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर, सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, क्रिश्चियन कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे 7 जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया थी। 7 जमीनें नहीं भाई थले, लेयर्स हैं, तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे सुने। दावा नंबर 6, वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है वो दिलों का हाल जान लेते हैं, उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठे, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ये ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के मनु दसे मेरे एहसान करे, समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं, कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको बताएं, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहेंगे नहीं आते, नहीं इंजीनियर साहब नहीं पढ़ सकते हो। क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है ना, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों? ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां फ्रॉड है, झूठ। दावा नंबर 7, और ये देखें, चिड़िया उड़ सकती है तो आप औलिया को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तो उसी उड़ के दसो, औलिया अल्लाह को छड़ो। आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना? उड़ो। मैं पढ़े, मैं पर काट देते थे पढ़े। कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना, और पायलट को वहां से उतार ले, ये जहाज रहा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, आगे जाके लैंड करेगा। इतने नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है, मछली तैर सकती है, बुजुर्ग क्यों नहीं तैर सकते? तैरो ना, किसी ने मना किया? वेल मछली 1.5 घंटे तक सांस रोक के रखती है, एक उसको यानी सांस लेने के लिए 1.5 घंटे बाद एक दफा बाहर निकलना पड़ता है। कोई बुजुर्ग मुझे 1.5 घंटा तो छोड़ दे, 5 मिनट के लिए भी सांस रोक के बताए। प्रैक्टिस के बगैर आप 5 मिनट भी नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। मेरे इनके बुजुर्गों को ना डुबकियां लगवानी चाहिए 1.5 घंटे के लिए। जान छुड़वाओ सारे बुजुर्गों को। हाँ, 1.5 घंटे के लिए इनको समुद्र में फेंक दे, वट्टा अड्डा वड्डा बन के ना पैरा नाल,
کرو. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں, اس کے بعد ان کو ڈیسائن کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے مرو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا. میں اور کچھ نہیں, منارے پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کو بزرگ, بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا اور یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے, پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد بن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجین نہیں کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی, یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی, یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی, تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا بار بار, بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں نہیں کرامت ہوتی ہوئے جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے, اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے, زہر چھڑ دو, تیزاب میں دیں گا, عام تیزاب, تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے, ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے, بسم اللہ پڑھ کے اس میں, چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو, یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے, اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے, وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے دوسری تار کو پکڑیں گے آگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں, اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا کا زہر ہے یہ, جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا. جڑا تمہیں واقعہ سنائے نا وہ سچی مچی نہ بلا دینا یار, متے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن آیا ہوا ہے جو بزرگوں ہوتے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. دعویٰ نمبر 9, یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے, اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی, اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. انہوں نے 10 حفظ کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور کرنا بھی شروع کرے تھے 2 سال تھے ان کو کم از کم چاہیے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں, یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی الاسلام نے اصحاب صفا کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی الاسلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے وزن کو چھوڑا جائے گا, 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی الاسلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے, بالکل جھوٹ مشہور کیا میں انہوں نے, اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہے روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں,
بائی پاس کر لیتے ہیں، فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی، بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے. اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے، اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے، اور پھر اتنا معاملہ. یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک نومولود بچہ، نیو بورن بیبی، وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، وہ نگاہ مار کے نا اس کا خطرہ کر کے دکھا دے. کیونکہ خطرہ تو سامنے نظر آنا، بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں، وہ میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی، رپورٹوں کو نہیں مانیں گے، خطرہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر خطرہ نہ ہوا ان دسو کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جائے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا خطیب کو چھوڑ یار، اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا، روحانی طور پہ خطرہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے، نس جائے گا جناب، اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو ہدایت دے، عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا، یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے، یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہیں. اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے. اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، وہ بھی ڈیفینیٹ ہے. اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا نا، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہے نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے. بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں. انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنے شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو. تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں آج عمرے کے لیے جاتے تھے، گھوڑے کے بنائے ہوئے، گھوڑے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے، اڑ کے پہنچ جاتے نا. سب کچھ فراڈ ہے. تو دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.